लुक्कण मिची गुल्ली डंडा किधर गुम गए खेल। लुक्कण मिची गुल्ली डंडा किधर गुम गए खेल। नज़र किते नहीं आउंदी हुण क्यों बच्चियां वाली रेल। ना खुत्ती ना बंटे दिसदे ना पीचो ना किकली। ना कोई राजा राणी बनदा ना फुल ना तितली। रस्सी खिंचना ऊठक बैठक जां फिर हैड जां तेल जां फिर हैड जां टेल। लुक्कण मिची गुल्ली डंडा किधर गुम गए खेल। लुक्कड़ मिची गुल्ली डंडा किधर गुम गए खेल। इन्हां लाइनां नाल मैं हाज़र हां जगतार सिंह जग्गी। सब तो पहलां जस पंजाबी देखण वाले ते पंजाबी मां बोली नूं प्यार करन वाले प्यारे प्यारे पंजाबियों नूं मेरे वालों हमेशा की तरह प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, सलाम, हैलो है ते बहुत बहुत निघा स्वागत जी अज दे इस लाइव शो दे विच। लाइव ते थोड़ा जिहा ज़्यादा जोर देना पैंदा क्योंकि कई बार शो लाइव नहीं हुंदा लेकिन साडे दर्शकों नूं हुंदा कि ये लाइव चलदा। सो अज लाइव गल्लबात करांगे जी। हफ्ते का पहला प्रोग्राम हुंदा सोमवार नूं ते रंग ये हुंदा वखरा ही। वखरे तो भाव ये है कि हर रंग की आपां गल कर सकते हुंदे आम तौर पर कोई ना कोई विषा वस्तु रखी दी आ। सब तो पहला गल कर लैंदे आ कि वीकेंड जिहड़ा हैगा जिवें हर एक दा वीकेंड वखरा वखरा हुंदा। बाहले लोकां दा वीकेंड जिहड़ा हुंदा जी वो हुंदा बड़ा चाह वाला, खुशी वाला कि वीकेंड आ गया भी हुण लेट उठांगे, आराम नाल उठांगे, फिर ऐं करांगे, फिर ज्यों करांगे तो फिर इत्थे जावांगे, फिर उत्थे जावांगे। ये वीकेंड आम तौर पर रूटीन दे वीकेंड ये है जिहड़े जॉब लोग करते हैं, खास तौर पर सरकारी जॉब। प्राइवेट जॉबां वाले जिहड़े वो वीकेंड ते काम कई बार ज़्यादा हुंदा ते वीक डेज दे विच एक अद्धी छुट्टी मिलदी आ। साडा वीकेंड जिहड़ा तकरीबन शुरू तो ही पंजाब सी जदों इंडिया च उत्थे प्रोग्राम वगैरह करते सीगे उदों तो ही ये रहा कि वीकेंड तकरीबन बाहर ही हुंदा सी। दिन त्यौहार जिहड़े वो भी बाहर ही हुंदे सी क्योंकि दिन त्यौहारां ते कोई ना कोई प्रोग्राम कितना किते रखिया हुंदा सी तो उत्थे फिर जाना पैंदा सी। ते मैं इस वीकेंड की गल करां जिहड़ा लंघ गया, लंघे वीकेंड जिवें मैं पहलां दस्सिया सी साडे दर्शकां नूं सैलम ओरेगन दे विच गए सीगे। नगर कीर्तन का सीधा प्रसारण तुसीं शनिवार नूं उत्थों देखिया। तुहाडे बहुत सारी नाल दी नाल मैसेज भी आ जाते, फीडबैक भी आ जाती है। सब का बहुत धन्नवाद करते हैं। जिहड़े लोग उधर रहिंदे ने खास तौर पर कैलीफोर्निया जो टप जी दा ते दूसरी ओरेगन स्टेट जो शुरू होंदी आ तो उदों ही नाल दी नाल जिवें कहिंदे ना भी अपने पंजाब की गल कर लीए तो हर 30 किलोमीटर बाद बोली बदल जाती है तो रंग ढंग लोगों की बॉडी लैंगुएज बदल जाती है। इवें जिवें भी असीं उहदे च एंटर कीते ओरेगन दे विच ते वखरा नज़ारा थोड़ा वेखण नूं मिलिया। कैलीफोर्निया दे विच इत्थे बदलां नूं तरसदे रहीदा भी भाई बदल दे आउंदे जदों बड़े खुश होईदा बदल आ गए, मींह भावें आवे भावें ना। पर उत्थे हरे भरे एक तो जी जंगल असीं एले नूं जाइए जदों साडे दर्शक जांदे होणगे एले वाले जदों असीं पहाड़ देखदे हां ते ओह तकरीबन सुक्के होए ने जां जिन्हां नूं कह लो गंजे पहाड़ ने। इधर जिहड़े पहाड़ सी सारे वड्डे वड्डे रुख ते हरे भरे सीगे। ते दूजा फिर जदों उत्थे पहुंचे आ ते उत्थे भी कुदरत दे रंग जिहड़े देखण नूं मिले, नज़ारे जिहड़े देखण नूं मिले वो ये सीगे कि बदलवाई सीगी, कदे धुप्प निकल आई, फिर हजे गड्डी मींह पैण लग पिया थोड़ी देर बाद। जदों मींह वाहवा शुरू हो गया हजे गड्डी दे वाइपर ऑन करदे सी, तेज़ करदे सीगे ते तेज़ करके कहंदे सी भी भाई पता नहीं मींह कदों हटना, जद नूं फिर मींह हट जांदा सी। ते इहो जिहा वखरा जिहा नज़ारा उत्थे देखण नूं मिलिया। पर कुल मिला के बहुत वधिया रहा जी। बहुत धन्नवाद करते हैं सेलम ते आले दुआले दी साध संगत जिहड़ी आ। ईवन सरी तो भी आए सीगे, सियाटल तो भी आए सीगे, रोजबर्ग तो भी आए सी बहुत सारे। ते सारी कमेटी जिहड़ी हैगी आ उन्हां दा भी बहादुर सिंह सीगे जी ते अपना सरदार बलदेव सिंह हुणी ते नाल उन्हां दी सारी कमेटी, सोनी सिंह जिहड़े कि इन्हां दे ब्रदर ने बहादुर सिंह दे, उन्होंने भी काफ़ी भाई दौड़ की। सारिਆਂ ने बहुत भाई दौड़ की, सारी संगत ने बहुत भाई दौड़ की। सो बड़ा वधिया लग्या। अगला वीकेंड फिर आप भाई जिहड़े साडा पुराना घर कह लो, असीं अमेरिका दा पेका घर जिन्हों असीं कह रहीए भावें, न्यूयॉर्क दे विच अगले वीकेंड दर्शन मेले करांगे। हुण करिए पंजाब दी गल। सब तो पहलां गल करनी बनदी है सानूं कि साडी सिख कौम जिहड़ी है वो बहुत बहादुर कौम है। किते भी बैठी है बहादुर पंप नहीं, बहादुर इस काम दे विच नहीं कि जिथे मर्जी गोली चलाती, जिथे मर्जी आके 4 थप्पड़ लाते किसी दे। बहादुर इस काम दे विच है जिथे किसी ते भीड़ पई होवे उत्थे जदों जाके खड़दे ने, वो असल बहादुरी हुंदी है। ये नहीं है कि मैं तो जिथे जिथे उत्थे जट फायर करदा, जिथे हुंदी है पाबंदी हथियार दी, वो बहादुरी नहीं। बहादुरी किसी दी
ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੇਟ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਾ ਖੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਦੋ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਉਹ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸਲ ਬਹਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਆਖੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਉਤਨਾ 3 ਚੋਂ ਨਾ 13 ਚੋਂ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਉੱਧਰ, ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦੋਂ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਬਦਲਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੀਤੀ 19-21 ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਓ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਪਾਓ। ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਰਤ ਬੈਂਡ, ਪਰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸੇਮ ਹੀ ਬਣਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ BAND ਬੰਦ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਨੀਪਥ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਓ ਭਾਰਤ ਬੰਦ। ਆਗਾਂ ਜੇ ਉਹ ਰੇਲਾਂ ਸਾੜਤੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਯੂਥ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 74 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਜੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀਪਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਗਨੀਪਥ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਆਓ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਗਈ ਹੈ ਵੱਧ। ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਆਣੇ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਜੇ ਤੋ ਐਸੇ ਹੀ ਚਲੇਗਾ, ਜੇ ਹੋਗਾ ਉਹ ਹੋਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵੀ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀਪਥ ਹੈ। 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਜੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਭਾਈ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਟਾਇਰ ਤਾਂ 58 ਸਾਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹੀਆਂ ਤਹੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਠੰਡਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੱਠਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਹੈਗੇ। 3 ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ, 3 ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਫੜੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
इउं लगदा है भी सिद्धू मूसेवाले दे माँ बाप नूं इंसाफ मिल जूगा जरूर। उत्तों उन्होंने घरे आउण जाण बहुत बनिया लोगों का, कहते उन्होंने तो आराम करना भी औखा होया। वो चार बंदिਆਂ ਨੂੰ मिल के माड़े जिहा हजे ढो ही लाउंदे आ, कहते मंजे तो सीधे ही हुंदे पैण वास्ते, ते उदों चार होर आ जांदे ने, कोई कुछ जाके उन्होंने उत्थे थापियां मारनियां। फिर उन्होंने भाई हुण बेनती कीती आ बई रोज़ सानू थोड़ा जिहा रिलैक्स होण दिओ, रिलैक्स होण दिओ, असीं बहुत टेंशन दे विच आ, ते मिलण गिलण वाले जिहड़े आ वो सिर्फ ऐतवार ही आया करन। सो चंगी गल भाई, दुखी हो गए बेचारे। हुण बाहले जिहड़े जांदे सी पंगा, ये दुखी वो अफसोस जताउण वाले तो घੱਟ होने, जिहड़े रोटियां सेकण वाले ज़्यादा जाके उन्हां कोल बाहले होने आ। और देखे कई बंदे, हर बंदे उत्थे लाहा लैण की कोशिश कर रहा, कोई उहदा गीत गा के कोशिश कर रहा, कोई कुछ करके कोशिश कर रहा। पर रंजीत बाबा वाहवा खुंब ठप्पी इन्हां दी, जिहड़े उहदे गाने गाउंदे ने, गा के तो आपकी होण मशहूरी वक्री तरह लैण की कोशिश करते हैं। चलो आ वोटां दा माहौल बड़ा गर्म है, तो बड़ी फोटो वायरल हो रही है। एक भगवंत मान बारी दे विच दी बाहर खड़े ने, ते केजरीवाल साहब वो खड़े ने, ते कुछ फोटोआं हैगियां जिथे भगवंत मान साहब मूहरे खड़े ने उपर, ते पिछे केजरीवाल साहब खड़े ने। पर जिहड़ी विरोधियों ने फोटो चक्की है जां स्वाद लैण वालियां ने फोटो वो चक्की है, जिथे भगवंत मान ताकी वाले पासे बाहर खड़ा है, और बड़ा कुछ लिखिया कि थले लागे ये हो गए, वो मंत्री, वो संतरी, ते फलाना ते धमकड़ा। पर भाई जो मर्जी कही जो, अगला पुट्ठा लटक के सीधा लटक के संगरूर की जो सीट लै गए, तो सारिਆਂ ਦੇ मूँह बंद हो जाने, विचे विरोधियों के विचे जिहड़े जिन्ने भी लोग असी तुसी हैगे आ गल्लां करन वाले। पर ये मेरा ख्याल, मैं ये बारे बाहली कोई जानकारी मैनूं है नहीं भी कानूनी तौर पर यह किन्ना कु जायज़ है जिहड़ा असी करदे आ। एक हुण गल रह गई फादर डे की, वो असी हुण बाद दे विच थोड़ी देर तक करते हैं, एक ब्रेक लेंगे। पर अज जिवें फादर डे कल लंघ के गया, उहदी असी गल हमेशा करी दी आ, ते अज भी करांगे उहदी गल। पर नाल नाल मैं जिहड़े गीत लिआउणा हुंदा किसी कलाकार दे, वो अज बापू नूं समर्पित, प्यो नूं समर्पित असी सारे गीत हैगे ने। क्योंकि प्यो कहते घर दे विच इक्को एक ऐसी चीज़ हुंदी आ, ATM मशीन हुंदी आ, भी वो मशीन दे विच पैसे ना भी होण तां भी वो मशीन पैसे दिंदी आ। बाकी होर की काहदे काहदे वास्ते हुंदा बापू, वो भी गलबात करांगे चुगल मेले दे विच। पर ब्रेक ते जाण तो पहलां गीत एक जिहड़ा बलजीत मालवे दा बहुत सुपर डुपर हिट होया सी, वो मौजां भुलदियां नहीं जो बापू के सिर ते करिए। जदों भी असीं अक्सर देखदे, अक्सर विआहां शादियां च गीत, कोई विआह शादी होवे ना, मुंडे भावें बापू नूं पुछण ना पुछण, उदों भी डीजे ते आ गीत लवा के जरूर नचदे हुंदे, नाल बापू नूं जफ्फियां पाउंदे, नाल पैग पुग लगे हुंदे, ते नाल वीडियो आण कहंदे हुंदे बड़ा बड़े बापू नूं असीं किन्ना प्यार करदे आ। इस गीत दा आनंद माणो, उस तो बाद ब्रेक लैंदे आ जी। ब्रेक तो बाद फिर हाज़र होंदे। हाँ जी, हाज़र है जी। ब्रेक तो बाद एक बार फिर ते कालां अज कर सकते हुंदे आ। कालां दे विच कोई भी विशा वस्तु जिहड़ा वो नहीं हुंदा, कोई भी अपने दिल की गल जिहड़ी असीं अज कर सकते हुंदे। ये साडे दर्शक भली भांत जाणदे ने, किसी भी विषय की गल कर सकदे ने। अच्छा, कल फादर्स डे लंघ के गया जी। फादर्स डे वैसे सारे दिन तकरीबन बने आ, और ये इधर आके पता लगे आ, पंजाब दे विच कदे इदां दा कोई बड़ा सुनिया सनिया नहीं सी। अजकल तो हो सकता न्याणे देण लग पे हुण गिफ्ट, और ये अभी इस दिन न्याणे विश जरूर करते हैं फादर नूं, होर गिफ्ट गुफ्ट देण ना देण, चलो होर नहीं भावें टैक्स मैसेज करके कहना हैप्पी फादर डे, तो करते हैं। फादर जिहड़ा हैगा एक कहंदे भी फादर है, उदों पहले तो घर वाला ही सीगा ना, किसी लेडी का घर वाले सीगा। कोई कुड़ी ब्याह नहीं करवाउंदी सी, उम्र वाहवा हो गई, ब्याह नहीं करवाउंदी सी, वो किसी सियाणे बाबे को लै गए। बाबे ने समझाया समझाया भी इदां हुंदा भी गां जदों तेरी उम्र वड्डी होनी आ, फिर कल्लापन जिहड़ा औखा लगदा ते तू ब्याह करा लेना चाहिए। तो कहंदी कोई नहीं जी, मैं आपे कढ लूँगी टाइम औखी सौखी। जदों ना ही सूत आया तो बाबा कहंदा भी तू जिंदगी च कदे कोई गलती करदी है हुंदी है? वो कहंदी हाँ बाबा जी गलतियां तो हो ही जांदियां, गलतियां किहड़ी गल, गलतियां हो जांदियां। कहंदा फिर तो तू ब्याह करा ही लै। वो कहंदी भी गलतियां दा ब्याह नाल की संबंध है? वो कहंदा भी घरे एक अद्धा बंदा इहो जिहा चाहीदा जिहड़ा तुसीं गलती करके घट्टो घट्ट उहदे सिर ला सको। सो पहला घर वाला बनदा फिर फादर बनदा। पर ओवरऑल असीं गल करिए तां पिता जिहड़ा हैगा, पिता ये कहंदे आ भी माँ की जिहड़ी गोद है, माँ का प्यार एक वखरा हैगा, पर पिता दियां अपनियां जिम्मेवारियां ने। बहुत सारे पिता असीं देखते हैं बड़े औखे होकर औलाद नूं पालदे आ,
ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਲਾ ਕੇ, ਆਪ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ, ਪਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਖੰਘਦੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰੋ ਕਮਰਾ ਕੁਮਰਾ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਦਿਓ ਕਿਤੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੋਬ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਹਵਾ, ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਦੋਵੇਂ। ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹੜੇ ਚੱਬੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਇੱਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਾਸੇ ਸੀਗੀ। ਉਹ 4 ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 16-17 ਸਾਲ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ। ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚਾਹੇ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤਾਂ ਕੁੱਟਦੇ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेहरबानी मेहरबानी जी सर। देखो मैं अज थोड़ी जी गल करनी है, जेड़ा इंडिया गवर्नमेंट ने वो कोई अग्निवीर है या की वो प्रोग्राम चलाया। हाँ जी, अग्निपथ ते अग्निवीर उन्होंने फौजियों को नाम दिता गया। हाँ, नाम दिता जाए। देखो गवर्नमेंट का ये की मंतव है वो तो अपने वास्ते कहना बहुत औखा है जी। मैं यही होप करदा भी ये चंगे वास्ते ही किया। पर मैं ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਜੀ, ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਹੈ SS ਚੰਨੀ। ਹਾਂਜੀ, BJP ਚ ਨੇ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹੀ ਚੰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ IAS ਆਫੀਸਰ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਿਗੇ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ DC ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ KP ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਬਈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਟੇਪ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਦੁਬਾਰਾ, ਔਰ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੇ KP ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਮੈਂ KP ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਨ ਕੋਰ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਕਰੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਏ, ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਮਿਨੀਮਮ 8 ਸਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਰ ਲਾਈਫ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ 27-28 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਛੂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਈ ਉਹ ਐਮਪਲੋਏ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉਸ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੀਸਫੁਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, BJP ਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰਸ ਆ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਟੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲੂਗੀ ਸਮਾਜ 'ਚ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਧੜਾ ਧੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਾਲ ਹੋਰ ਲੈਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਨੀ ਪਥ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਈ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਹੋ ਜਾ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਰਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਗਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, 17.5 18 ਤੋਂ 21 22 ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਇੰਗ ਹੈ USA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬॉय ਗੋਜ਼ ਇਨ ਆਰਮੀ ਬਟ ਕਮਸ ਆਊਟ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਜਿਹੜੇ 25% ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰੱਖ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 75 ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ USA 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਲਜ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਦਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਚਾਹੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਤੇ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬਸ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ SC BC ਕੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਟਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤਕੜਾ ਸੋਲਿਡ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦੇਣ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇੱਧਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੌਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਸਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡਰਾਫਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਵੈਰੀ ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਭਟਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਬਜਾਏ ਗੈਂਗ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਰਮੀ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਗਾ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾ। ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲਿਖਦੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਗਾਉਂਦੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਜਸ ਪੰਜਾਬ। ਹਾਜ਼ਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਡੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਅੱਜ ਤਵੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਲਾ ਲੈਣ ਟੌਰ ਕੱਢੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸੱਚੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਔਰੇਗਨ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ
ਫਾਦਰ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। 2 ਫਾਦਰ ਹੋਏ ਤੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਗਾਂ ਹੋਊਗੇ ਜੀ। ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦ ਤੋਰਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਰਾਵੀ 'ਚ ਰੋੜਤਾ ਸੀ ਸਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੋਰਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਸੀਸ ਆਇਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ 2 ਥਾਈਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਭ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀਸਗੰਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇਤਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਰਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਬਾਪੂ ਪਾਰਸ ਨੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, 2 ਮਿੰਟ ਲਾਇਓ ਸੁਣ ਲਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੀਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰਕਾਰੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ, ਮਾਤਮ ਨਾਓ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਦਾ, ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਮੁਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅੰਤਾਂ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਣਾ ਕਾਦਾ ਸੰਤਾਂ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਪੁਰਸ਼ ਗੋਚਰ ਮਰ ਕੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਕਤ ਬੱਪੜੇ ਚੁੰਨੀ ਭਰਮਣ ਗੇੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੜ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਹਿੱਲੂ ਐਸੇ ਕਾਰੇ ਕਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਣਾ ਕਾਦਾ ਸੰਤਾਂ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਸੋਗ ਭਜੋ ਜਗ ਸਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਰੂਹਾਂ ਰੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਗੈਰਤ ਦੀ ਅਗ ਠਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਗੀਤਾਂ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾਰਾ ਬੈਠੇ ਮੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਣਖੀ ਬੰਦਿਆਂ ਖਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਬਰ ਹਾਰਿਆ ਸਬਰ ਜਿੱਤਿਆ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਧੜਕਣ ਲੱਗੇ ਸਮਝੋ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਆਉਣਾ ਨਾ ਸੀ ਪੱਤਣ ਬਾਦ ਸਮੁੰਦਰ ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਝੂਕੇ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾ ਗਏ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਖਰਬੀ ਦੇ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਗਏ ਦੀਵੇ ਚਰਬੀ ਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਦਾ ਸੀ ਸਤਲੀ ਬਿਨ ਧਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਰੰਗ ਜੇਬ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁੱਲ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਛਲਿਆ ਸਬਰ ਪਿਆਲਾ ਐਨ ਕਿਨਾਰੀ ਭਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਲਹੂ ਹਿੰਦ ਦੀ ਬੁੱਚੜ ਬਾਬਰ ਨੇ ਸੀ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਸਣ ਮਰਦਾਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੈਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟੱਕਰ ਲੱਗੀ ਆਉਂਦੀ ਲਗਭਗ 200 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਲਦੀ ਰੇਤ ਪੁਆ ਸਿਰ ਰੱਖੀ ਰੀਤ ਮਰੀਦਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਤਾਜਾ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਬੈਠ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਸਖਤ ਸੀਗੇ ਜਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿੱਚ ਭਾਂਬੜੇ ਅੱਗਦਿਆਂ ਦੇ ਜੂੰਦੇ ਮੱਚਣ ਦੀ, ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ ਧਾਰ ਖੰਡਿਆਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਨੱਚਣ ਦੀ, ਕਹੇ ਕਰਨੈਲ ਕਵੀਸ਼ਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਡਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਡਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਣਾ ਕਾਦਾ ਸੰਤਾਂ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਣਾ ਕਾਦਾ ਸੰਤਾਂ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਨੇਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਬੱਚਾ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਲੈਟਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲਾ ਆਂਦਾ, 2 ਸਾਲ ਕੋਈ ਲਾ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ 4 ਸਾਲ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਹ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਭੀੜ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਲੱਸ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਉਂਦਾ ਕਾਲਮ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਲਮ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਜਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ। ਈਵਨ ਲੋ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਸਾਲ ਜਾ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ 4 ਸਾਲ ਜਾ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ
ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਰਕ ਇਹ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ, ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ। ਇਹੀ ਆ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੁਛ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਪੀ ਫਾਦਰ ਡੇ। ਹੈਪੀ ਫਾਦਰ ਡੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਫਾਦਰ ਡੇ ਦਾ ਇਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੁਆਏ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਆ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਚੱਲਦਾ ਘਰ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਡੈਡ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਘਰ ਚ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰ ਸੋਹਣੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਲ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਚੁਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਚਾਈਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ 10 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 1971 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਸੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚੌਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਲਜਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੇਲਰ ਆ ਜਾਂ 에ਅਰਮੈਨ ਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸੋਲਜਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜੌਬ ਲੈਣੀ, ਕੁਛ ਕਰਨੀ, ਲੋਨ ਲੈਣਾ, ਦੂਆ ਤੀਆ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਟੋਟਲ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ। ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੰਗੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਖਾਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਨੇਰੋ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਜੱਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਰਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, 5 ਸਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਹੀ ਤੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਜ ਮੌਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ 25 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਤੇ ਘੱਲ ਦੇਣਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ
ਹੈਗੀ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ 1% ਉਹ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ RSS ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਕਟਿਵ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਆਫੀਸਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੇਲੇ ਅੜੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਹੈ ਗਗਨ ਕੋਕਰੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਆਫ ਬਾਪੂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਔਰ ਸਾਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ।